प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अजीजो अज फिर तुहाडी सेवा विच हाजिर हाँ और प्रभु का बड़ा शुक्रगुजार हाँ कि उसने सानू अज तक जिउंदे रखिया है। मैनू भी और तुहानू सारिआं भी प्रभु ने कृपा दी है। और दसना चाहता हाँ कि इस महामारी के अंदर खुदा ही है जो किसी को बचा के रखता है। तो मैं तुहाडे लिए खुदा का बड़ा शुक्रगुजार हाँ, अपने लिए भी और जिन्हें भी जिउंदे ने धरती के उत्ते, मैं उन्होंने सारिआं दे लई प्रभु का शुक्रगुजार हाँ। तो अजीजो अज फिर असी प्रभु के वचन के सन्मुख हाजिर हाँ, मैं भी और तुसी भी। और अज का जिहड़ा संदेश है ये है, इसका टॉपिक है माँ बाप, उन्होंने बच्चे अते परमेश्वर का जिउंदा वचन। इस करके आओ असी अज इसनूं फिर शुरू करते हाँ। भविष्यता सार की किताब और उसका 6वां अध्याय और उसकी 4थी आयत तुहाडे सामने रखनी चाहता। बड़ी मुबारक आयत है। ये दो आयतां बड़ियां मुबारक ने जिन्हां दा अज वचन विचों पढ़िया जाना है, क्योंकि बहुत सारे माँ बाप प्रभु के वचनों भुल गए और बड़े दुखी हृदय नाल कहंदा हाँ कि उन्हां दे बच्चे भी परमेश्वर के जिउंदे वचनों भुल गए। पर आओ अज असी उन्हां लिखतां नूं याद करिए जो कदे मूसा के द्वारा इसराइल नूं दित्तियां गईयां। और खुदा ने मूसा के हिरदे विच गल्लां पाईयां और लिखत कहंदी है, हे इसराइल सुनो। और पहले माँ बाप नूं ताकीद है, और ताकीद की है? ताकीद है कि हे इस्राएल सुनो। एक कौम नूं ताकीद है और फिर कौम में जिन्हें माँ बाप ने उन्हां नूं ताकीद है और फिर उन्हां दे बच्चों नूं खुदा ताकीद करता है, जाने की एक हुक्म देता है। मेरे अजीजो इत्थे असीं वचन दे विच पढ़िया है कि अपने प्रभु यहोवा नूं कितना प्यार करना है, किस तरह करना है। और लिखा है सारे जोर नाल प्यार करना है और सारे मन नाल और सारे जोर नाल अपने परमेश्वर नूं प्यार करना है। लिखत कहती है तुसी यहोवा अपने परमेश्वर नूं अपने सारे मन, अपनी सारी जान अते अपने सारे जोर नाल प्यार करना है। और ये गल्लां तुसां अपने बच्चों नूं सिखाउणियां ने। किहड़े वक्त? लिखिया घर बैठिया, राह तुरदियां, लेटदियां, इन्हां गल्लां दा चर्चा करना है। और ये गल्लां जिहड़ियां ने इस तो पहला कि बच्चों नूं सिखाईयां जाण, माँ बाप नूं आप पहला सिख लैणियां चाहीदियां हन। मेरे अजीजो लिखिया होया है, जदों तुसीं अपने सारे मन, अपनी सारी जान, अपने सारे जोर नाल अपने परमेश्वर नूं प्यार करते हो
और यह भी गल कि हे इस्राएल सुन, तेरा यहोवा इको ही परमेश्वर है। प्रभु बहुत वड्डी बरकत देवे। ये गल्लां बच्चों नूं, अपने बच्चों नूं सिखाउण वास्ते आख्या गया है। और हुण असीं उन्हां मावां नूं लभदे हां वचन दे अंदरों जिन्हां ने अपने बच्चों नूं सिखाया है। पहला उन्होंने आप सीखिया है, फिर उन्होंने अपने बच्चों नूं सिखाया है। आओ असीं एक चंगी मां वाल चलते हाँ जिसका नाम हन्ना है और ये सैमुअल दी मां। और मेरे अजीजो, असीं देखते हाँ कि जदों इहदे पास कोई बच्चा नहीं सी और ये अपने बच्चे की मांग करने वास्ते खुदा के घर विच जाती है। और लिखत कहती है, गल कादी जाओ खा पी चुके, तां हन्ना उठी और उस वेले एली याजक यहोवा दी हैकल दी एक चुगाट कोल गद्दी उत्ते बैठा होया सी अते उहदा मन बहुत उदास होया और उन्हें यहोवा दे अगे बेनती कीती अते पुब्बा मार के रोई और सुखना सुखी, हे सेना दे यहोवा, अपनी टहलन दे दुख वाल ध्यान करें अते मैनू चेते करें इते अपनी टहलन नूं ना भुलावें अते अपनी टहलन नूं एक पुत्र देवें, तां मैं ओ यहोवा नूं जिन्ना चिर जिउंदा है दे दवांगी। बहुत घट मावां ने जिन्हां ने अपने बच्चों नूं सेवकाई दे लई घल्लिया। हन्ना के पास बहुत सालों तो कोई बच्चा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है, कोई धी नहीं है और एक किसी को तो मतलब बंदे दे अगे नहीं झुकन गई, हाथ उठा के कहना एक सच्चे परमेश्वर दे अगे जिहड़ा जमीन अते आसमान दा मालिक है, जिहदे विखे लिखिया होया बच्चे यहोवा वालों मिरास हन अते ढिड दा फल एक इनाम है। मेरे अजीजो, हन्ना उस दे कोल गई है और उसने क्या है कि जे तू अपनी टहलन नूं ना भुले अते मैनू एक पुत्र दवे ते जिन्ना चिर वो जिउंदा है मैं ओनी देर ओनू तेरी हैकल दे विच छड्ड जावांगी और वो तेरी सेवा करेगा। हुण असीं एक मां नूं वेख रहे हां, उत्थे भविष्यसार 6:4 विच सारे इस्राएल नूं हुक्म है, पर इन्हां विचों असीं एक नूं चुन रहे हां। और जद वो प्रार्थना कर रही सी, जद वो रो रही सी और जद वो अथरुआं दे नाल उहदे कपड़े भेज रहे सन और यहोवा दे अगे उसने अपने दिल नूं उंडेल दिता होया सी और उस वेले काफी देर तक वो दुआ करती रही, इथों तक के एली उठ के आया और उसने आके हन्ना नूं कहा, तू कोई अमल ते नहीं पीता? और खुदा दी बच्ची हन्ना ने अखां खोल के कहा कि तू मैनू शैतान दी धी
ना जा, तू मैनू शैतान दी धी ना जा, क्योंकि मेरे बहुते दुख सन जेड़े मैं अपने यहोवा परमेश्वर के सामने सुखे ने मन्ने ने, पर मेरे कोल कोई पुत्र नहीं। एली ने कहा, ठीक है, खुदा तेरी आशा नू पूरा कर देगा। जब खुदा के सेवक ने कह दिता और उन्हें प्रार्थना कर ली, और मैं दसना चाहता हाँ कि खुदा ने हन्ना नू एक पुत्र दिता है, और उसने उसका नाम शमूएल रखा है। शमूएल का मतलब यहोवा दे कोलों मंगया होया। शमूएल का मतलब है यहोवा दे कोलों मंगया होया। तो प्रभु ढेर सारी बरकत दवे। हुण असीं देखते हाँ कि जद कोई 7 साल का हो गया, अजे छोटा बच्चा है, और हन्ना ने अपने वादे नू पूरा किया और अपने पुत्र नू सिखाउंदी रही, शमूएल मैं तेनू यहोवा परमेश्वर के घर विच छड्ड के आउणा है, तू मेरे मगर नहीं पैना, मैं यहोवा दे अगे तेरे लिए सुखना सुखी हुई आ, और तू यहोवा दी सेवा करनी है। वो कहंदा मां ठीक है, मैं इस तरह ही करांगा। और याद रखो, आओ असी शमूएल दूसरा अध्याय और उसकी 18 आयत नूं पढ़ते हाँ। पर शमूएल जो मुंडा ही सी, सूत्र दा इफोद पहने यहोवा दे अगे सेवा करदा हुंदा सी, अते उसकी माता ओदे लई एक निक्का जिहा झग्गा बना के वरे दे वरे लियाउंदी हुंदी सी, अते वो अपने पति दे नाल वरे दी भेंट चढ़ाउण आउंदी सी, और अपने पुत्र शमूएल वास्ते एक छोटा जिहा कमीज बना के लियाउंदी सी। यो मां है जिसने परमेश्वर का वचन अपने पुत्र नू सिखा दिता है। और प्रभु तुहानू बहुत बड़ी बरकत दवे। तो असी वेखते हाँ, लिखा है दूसरा शमूएल 2 बाब दी माफ करना, पहला शमूएल 2:20। सो एली ने अरकाना अते ओदी पत्नी नू आशीष दे के आख्या, यहोवा तेनू इस तीवी तो उस रजोई दे बदले जो यहोवा तो मंगी गई सी अंश देवे। सो अपने घर गए, अते फिर हन्ना उत्ते यहोवा ने ध्यान किया, अते वो गर्भवती हुई, अते ओनू 3 पुत्र अते 2 धीआं प्रभु ने ओनू बख्शियां, जाने कि ओदी कुख तो जमियां। मेरा जी जो असी खुदा दे सन्मुख हाजिर होवांगे और खुदा ढेर सारी बरकत देवेगा, तो फिर असी वेखते हाँ कि किस तरह सानू अपने बच्चों नू सिखा देना चाहिए है। की सिखाना है? परमेश्वर दा जिंदा वचन सानू सिखाना चाहिए है। पिछले समय के अंदर जदों मिशनरी स्कूल खोले गए और बहुत सारे डिनोमिनेशन लोगों ने अपने अपने स्कूल खोले, और उन्हां विच
ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੀੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਪੀੜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆ ਗਏ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਭ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਖੁਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖੁਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੀ ਦੁਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਗਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਬ੍ਰਦਰ ਬ੍ਰੈਨਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ 3ਰੇ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸੁਣਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਮਤਲਬ ST ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਵੇਖਣ ਦਿਓ, ਆਪੇ ਆਰੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਸੂਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਖੂਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ YouTube ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਦੁਆ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 24 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 35 ਆਇਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਟਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਕਦੇ ਨਾ ਟਲਣਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਵਚਨ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਔਰ 24 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸ ਦਾ 24 ਅਧਿਆਏ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 20 ਤੇ 21 ਆਇਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਯਹੋਦਾ ਜਾਜਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਉਹ ਖਲੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਖਲੋ ਕੇ ਦੁਆਈ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਲਏ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਪ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਚਨ ਪੜਨਾ ਤੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਚਨ ਪੜਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਵਚਨ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਦੁਆ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਸਾਰ 6 ਦੀ 4। ਭਵਿੱਖ ਸਾਰ 6 ਦੀ 4। हे ਇਸਰਾਇਲ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ, ਰਾਹ ਤੁਰਦਿਆਂ ਔਰ ਲੇਟਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਭਈ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗੇ। ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਬਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਣਗੇ। ਅਲਾਈਵ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਿਉਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਈਬਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਚਨ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਮੋਸ 8 ਦੀ 3 ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੈਕਲ ਦੇ ਗੀਤ ਵੈਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਥਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਭਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਥੱਲੇ, ਭਾਈ ਭੈਣੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਜੇ, ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਦੋਹਾ, ਕਤਰ, ਦੁਬਈ ਔਰ ਕੁਵੈਤ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਘੁੰਮੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ, ਆਮੀਨ।